So দুইটা অবজেক্ট আমি প্লেস করলাম, one touching the other, একটা hot object একটা cold object. So যখন আমি they'll be kept in contact with each other, hot object energy lose করবে, cold object energy gain করবে. As the cold object heats up, its particles gain kinetic energy. When both objects reach the same temperature, the transfer of energy stops. আর তখন দুজনের kinetic energy কি হয়ে যাবে? সেম হয়ে যাবে, যদি সেম টেম্পারেচার রিচ করে। এখন টেম্পারেচার নিয়ে যখন আমরা কথা বলবো, কোন স্কেলে টেম্পারেচারটাকে মেজার করি, that is also very important. Now let's take a look at temperature scales. A temperature scale is a range of numbers for measuring the level of hotness. Every day temperatures are normally measured in Celsius scale. যেরকম এই যে এসির গায়ে লেখা আছে দেখো 21, তার মানে আমি এসি টেম্পারেচার রাখছি 21 ডিগ্রি সেলসিয়াসে। তো ডে টু ডে লাইফে জেনারেলি আমরা ডিগ্রি সেলসিয়াস ইউজ করি, আমেরিকায় আবার ফারেনহাইট ইউজ করে। So say Fahrenheit. Okay. Its unit of its unit of temperature is the degree Celsius. The numbers on the scale were specially chosen so that pure ice melts at 0 degrees Celsius and pure water boils at 100 degrees Celsius under standard atmospheric pressure. এই যে আমার atmospheric pressure এর ভ্যালু দেওয়া। These are two fixed points. এগুলো হলো আমার দুটো fixed point everybody. Temperatures below 0 degrees Celsius have negative values. 0 degrees Celsius এর নিচের গুলো আমার negative values. As the temperature falls, particles in a material lose kinetic energy and move more and more slowly. Of course, temperature drop করলে kinetic energy drop করবে, তার মানে ওরা move করবে কিভাবে আরো slowly. At minus 273 degrees Celsius, they can't go any slower. Minus 273 degrees Celsius is of particular interest to us, everybody. Minus 273 degrees Celsius আর slowly আর মুভ করতে পারবে না, এর থেকে স্লোয়ার মুভ করতে পারবে না। This is the lowest temperature there is and it's called absolute zero. টেম্পারেচারের সব থেকে স্মলেস্ট ভ্যালু সেটা কত? Absolute zero. That is minus 273 degrees Celsius. In scientific world, temperatures are often measured using Kelvin scale. Guys, 80 ডিগ্রি সেলসিয়াস দিন শেষ। এখন আমরা এখন কেন কখনোই আমরা কোনো ক্যালকুলেশন ডিগ্রি সেলসিয়াসে করি না, সব সময় আমরা কোন স্কেলে করি? কেলভিন স্কেলে। এক্স্যাক্টলি। In scientific world, temperatures are often measured in Kelvin scale. Its temperature unit, the Kelvin, কিভাবে লিখে দেখো, K, is the same size as the degree Celsius, but the scale uses absolute zero as its zero. মানে you convert one scale to the other like this. কেলভিনের টেম্পারেচার কিভাবে বের করে? ডিগ্রি সেলসিয়াসের টেম্পারেচারের সাথে জাস্ট কি অ্যাড করে দিবা? 273। দ্যাটস ইট। এটা একদম সিম্পলেস্ট এন্ড ইজিয়েস্ট ওয়ে টু রিমেম্বার। ডিগ্রি সেলসিয়াসের যেই ভ্যালু তোমাকে দিবে এটার সাথে 273 অ্যাড করে দিলেই আমার টেম্পারেচারটা কোন স্কেলে চলে আসবে? কেলভিন স্কেলে। সবাই বুঝতে পারছি? এভরিবডি? ওকে। সায়েন্টিফিক ওয়ার্ক এটা তো দেখলাম, 273 অ্যাড করে দিলে হয়ে যাবে। সো কয়েকটা ভ্যালু একটু দেখো, তাহলে আমার মনে হয় আরেকটু বেশি রিলেট করতে পারবা। সেলসিয়াস স্কেলের মাইনাস 273 ডিগ্রি সেলসিয়াস, এটার সাথে আরো 273 অ্যাড করো, মাইনাস 273 প্লাস 273 কত হয়? জিরো। সো দ্যাট ইজ হোয়াট ইউ কল জিরো কেলভিন। ক্লিয়ার? এন্ড লাইক আই সেড, ডিগ্রি সেলসিয়াসের সব ভ্যালুর সাথে আমি জাস্ট 273 অ্যাড করব কেলভিনে পাওয়ার জন্য। সো 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস যেই টেম্পারেচারে আইস ফর্ম করে ওয়াটার থেকে or ice melt করে into water 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস, সেই 0 ডিগ্রিটাকে যদি আমি হিসেবে কনভার্ট করতে চাই কেলভিনে, জাস্ট 0 এর সাথে কি অ্যাড করে দিব? 273। so this is 273 kelvin. always remember 0 degrees celsius is equal to 273 kelvin. same goes with boiling water. boiling water 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস, এটা আমরা সবাই জানি রিলেটেবল। এই boiling ওয়াটারের টেম্পারেচারটাকে যদি আমি কেলভিনে কনভার্ট করতে চাই, জাস্ট এই ডিগ্রি সেলসিয়াসের ভ্যালুর সাথে কি অ্যাড করে দিব? প্লাস 273। তাহলে 100 প্লাস 273 কত হয়? 373। Is this clear everybody? Sure. Okay. কি দিয়ে মেজার করি? ডিভাইসটার নাম কি টেম্পারেচার মেজার করার? থার্মোমিটারস।
temperature is measured using a thermometer. One simple type is shown below. এটা খুব simple thermometer নিচে দেখাচ্ছে. The glass bulb contains a liquid, either mercury or colored alcohol, which expands when the temperature rises and pushes the thread of liquid further along the scale. Guys, আমি যদি এখানে alcohol or mercury use করি, যখনই ওকে আমি হিট আপ করবো, এই লিকুইডটা কি করবে জানো? এক্সপ্যান্ড করবে। লিকুইডটা যখনই এক্সপ্যান্ড করবে, সেটা মার্কিউরি হোক অ্যালকোহল হোক, তখন এই থ্রেডটা কোন দিকে যাবে? রাইটে নাকি লেফটে? রাইটে। টেম্পারেচার কখনো থার্মোমিটার দিয়ে মেজার করছো? লিকুইড গ্লাস থার্মোমিটার দিয়ে? সো সবসময় যখন রাইটে যাবে তখন আমরা কি রিপ্রেজেন্ট করবো? হায়ার এন্ড হায়ার টেম্পারেচারস। আর লেফটে যাওয়া মানে হলো লোয়ার টেম্পারেচারস। এই তো। লিকুইড ইন গ্লাস থার্মোমিটারের দিকে একটু তাকাই। Nearly all liquids expand slightly when heated. যে কোনো লিকুইডে তুমি হিট করলে ও slightly expand করবে. This property is used in liquid in glass thermometers, which are normally filled with alcohol or mercury. The diagram on the right shows how the volume changes when the liquid in the thermometer heats up. লিকুইডটাকে আমি হিট আপ করলেই তাকে দেখো লেভেলটা কি রাইজ করলো নাকি ড্রপ করলো? কেন রাইজ করলো? Based on what property of the fluid does the liquid rise? It expands. Expand করলেও একটা লার্জার ভলিউম অকুপাই করবে না, এই জন্য ও রাইজ করলো। রাইজের পার্টটা কি সবাই বুঝতে পারছি আমরা? Unlike a solid or liquid, a gas does not necessarily expand when heated. That is because its volume depends on the container it is in. When dealing with a fixed mass of gas, there are always three factors to consider. যখনই আমরা গ্যাস নিয়ে কথা বলবো গাইজ, আজকে আমরা এখন গ্যাস ল স্টার্ট করবো, কিন্তু খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট, একদম ফুল অন অ্যাটেনশন চাই সবার থেকে। Three factors to consider: pressure, volume and temperature. And depending on the circumstances, a change in temperature can produce a change in pressure or volume or both. So আজকে আমরা গ্যাস ল ফার্স্ট পার্টে যাব, যে দেখবো কিভাবে টেম্পারেচার চেঞ্জ করলে ভলিউম চেঞ্জ হয়ে যায়। গাইস, লিকুইডের কাহিনী শেষ, এবার কাকে নিয়ে কথা বলতেছি? গ্যাস, এক্স্যাক্টলি। We can explain the expansion of gases using kinetic model of matter. The diagram below shows some gas in a cylinder filled with a piston. Some gas in a cylinder filled with piston. At first, the gas is cold and its particles press weakly on the piston. এটা ঠান্ডা and its particles press on the piston. When the gas is heated, the particles gain kinetic energy and move faster. এই পার্টের উপর একটু ফোকাস করি তো। এটা কেন? যে কোনো কিছুকে তুমি হিট করলেই ওর পার্টিকেল গুলা কি গেইন করবে? কাইনেটিক এনার্জি, আর আরো ফাস্টার মুভ করবে। Now they push with greater force on the piston. এবার পিস্টনের উপর একটা greater force exert করবে and push it upwards. This means that the volume occupied by the gas has increased. এবার আরো হার্ডার ধাক্কা দিয়ে কি করে দিবে? উপরে উঠাই দিবে। The upward force of the gas is balanced by the downward weight of the piston. এই যে গ্যাসটা ধাক্কায় ধাক্কায় যে আপওয়ার্ড ফোর্স দিচ্ছে, এটাকে কে ব্যালেন্স করলো? এই weight of the piston. Therefore, in this illustration, the pressure of the gas remain constant as it has expanded. So যখনই প্রেসার নিয়ে ডিল করব, প্রেসারটা কি থাকবে আমার? কনস্ট্যান্ট। আগেরটা দেখলাম কিভাবে ভলিউম চেঞ্জেস উইথ টেম্পারেচার, আর এখন দেখবো হাউ প্রেসার চেঞ্জেস উইথ ভলিউম। সবাই এখন দেখবো আমরা কিভাবে প্রেসার ভলিউমের সাথে চেঞ্জ হলো। সবাই খেয়াল করে দেখো। The equipment for this experiment is shown in the diagram. Where the gas is being studied is a fixed mass of dry air. Air is trapped in a glass tube. Its volume is reduced by stages by pumping air into the reservoir so that oil is pushed further up the tube. আমি যখন এখানে পাম্প করব,
পাম্প করলে এয়ারটা যে এই অয়েলটার উপরে আরো কি দিবে, ধাক্কা দিবে। এই এয়ারটা যে যখনই অয়েলকে ধাক্কা দিল তখনই অয়েলটা এই ভিতরের যে ট্র্যাপড এয়ার ওকে কি কম্প্রেস করবে না আরো, তাহলে ভলিউমটা কমাই দিবে। ভলিউম কমাই দিলে আই ক্যান চেক জোর প্রেসারটাতে কি চেঞ্জ আসতেছে। আগের এক্সপেরিমেন্টে ছিল এই জায়গায় হাউ ভলিউম চেঞ্জেস উইথ টেম্পারেচার, লেয়ার গুলো দেখো। আগের এক্সপেরিমেন্ট ছিল কিভাবে ভলিউম টেম্পারেচারের সাথে চেঞ্জ হয়, কিন্তু এখনের এক্সপেরিমেন্ট টাকা দেখো তো কি লেখা, কিভাবে প্রেসার চেঞ্জ হচ্ছে ভলিউমের সাথে। The equipment for the experiment is shown on the diagram above. When the gas is being studied, it is a fixed mass of dry air. Air is trapped in the glass tube. Its volume is reduced in stages by pumping air into the reservoir so that oil is pushed further up the tube. Each time the volume is reduced, the pressure of the trapped air is measured on the gauge. It's pronounced gauge. G-A-U-G-E is pronounced gauge. Next. What we do is, আমি তো measure করতে পারবো। টাকা দেখো তো, এই volume of the trapped air, everybody, এই it's calibrated, calibrated মানে হলো values লেখা, এখানে ভলিউমের ভ্যালুসটা এখানে লেখা। আমি এখান থেকে ভলিউমের ভ্যালু পেয়ে যাব ট্র্যাপড এয়ারের, আর এই জায়গা থেকে প্রেসার গেজ থেকে কি পেয়ে যাব, প্রেসারের ভ্যালু। তাহলে different volume corresponds to different pressure, everybody. Different volume corresponds to different pressure. এগুলা দিয়ে কি প্লট করব, একটা গ্রাফ প্লট করব। check this out, এই যে I have a graph like this. Above you can see some typical readings and the graph they produce. If typical readings আর যে গ্রাফটা ও প্রডিউস করতেছে। Results like these show that the relationship between pressure and volume is an inverse proportion. Guys, এই গ্রাফটা, লেফটের গ্রাফটা কি রিলেশনশিপ দেখাচ্ছে, একটা inversely proportional relationship. It has three features. কি কি? If the volume halves, the pressure doubles. ভলিউমের সাথে প্রেসারের যেহেতু ইনভার্স রিলেশনশিপ, ভলিউম হাফ হয়ে গেলে প্রেসারটা কি হয়ে যাবে, আমার ডাবল হয়ে যাবে, and so on. Pressure into volume always has the same value. Pressure আর ভলিউমের ভ্যালু কি থাকবে আমার সব সময় সেম। If pressure is plotted against 1 by volume, pressure against 1 by volume যদি গ্রাফ আঁকি, the graph is a straight line to the origin as shown on the left. Guys, straight line through the origin কিন্তু আমাকে ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল রিলেশনশিপ দেখায়। তাহলে গাইস, ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল রিলেশনশিপের জন্য হাউ ক্যান আই হ্যাভ আ স্ট্রেট লাইন থ্রু দ্য অরিজিন? এটা লজিকটা কি কেউ বুঝতে পারছো? এদিকে তাকাও। আমি যদি লিখি এই জায়গায়, হ্যাঁ, প্রেসার ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু ভলিউম কিভাবে লিখে দেখো তো, প্রেসার is inversely proportional to volume, right? বলার সময় মুখে এভাবে বলতেছি, বাট আমি যদি প্রেসারটাকে y axis এ দেই আর ভলিউম না 1 বাই ভলিউমকে x axis এ দেই, তাহলে দুইজনের মাঝখানে সাইনটা দেখো তো কি, প্রপোর্শনাল। প্রেসার ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু ভলিউম, আই গেট ইট, বাট আমি তো ভলিউমের সাথে রিলেশনশিপ দেখতেছি না। প্রেসার যদি ভলিউমের সাথে ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল হয়, পুরো 1 বাই ভলিউমটাকেই তুমি একটা কোয়ান্টিটি হিসেবে কনসিডার করো। 1 বাই ভলিউমের সাথে প্রেসার কিভাবে রিলেটেড, ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল। আর 1 বাই ভলিউমের সাথে ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল মানে হলো ভলিউমের সাথে ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল। এবার কি বুঝতে পারছি? শিওর? হ্যাঁ, ওকে, শিওর, এটা দেখা দিচ্ছি। প্রেসার ইনটু ভলিউম হ্যাজ দ্য সেম ভ্যালু, নাম্বার 2টা। এটা সবগুলো ম্যাথমেটিক্যাল অ্যাসপেক্ট দেখা দিচ্ছি এখন। Do I not have a blank PDF? Shoot. Try to দেখি তো everybody। আমি লিখলাম প্রেসার is inversely proportional to the volume, আবারও বলতেছি pressure inversely proportional to the volume মানে pressure directly proportional to 1 by volume। এটা কি ক্লিয়ার? নেক্সট কোশ্চেন, যা আমি লিখে রাখছি বোর্ডে,
what I have written over here, এটা কি আমার, দেখো তো এটা কি আমার কি বলে এটাকে, expression নাকি equation? Is this an expression or an equation? Expression. This is not an equation. How do I turn an expression into an equation? You have to introduce a constant, right? So pressure equals to কি দিতে হবে একটা constant, constant লিখি into 1 by v, right? ভিডিও কপি করে পাঠিয়ে দাও, তাহলে p into v will be constant. Guys, এটার মানে বুঝতেছো? প্রেসার আর ভলিউমের প্রোডাক্টসটা সবসময় কি থাকবে, কনস্ট্যান্ট থাকবে। তার মানে একটা প্রেসার ইনটু একটা ভলিউম will be equal to আরেকটা প্রেসার ইনটু আরেকটা ভলিউম। একটা প্রেসার ইনটু একটা ভলিউম will be equal to আরেকটা প্রেসার ইনটু আরেকটা ভলিউম। Is this clear everybody? আসলে alright, তাকা দেখো তো এই ভ্যালুটার দিকে তাকাই, কথা বলো বেশ everybody, একটা প্রেসার 200 into 50, ক্যালকুলেটর বের করতে সবাই, everybody take your calculators quick, 200 into 50 কত হয়, হ্যাঁ 10,000, 250 into 40 সেটা কত হয় 10,000। তার মানে এই প্রেসার আর ভলিউমের প্রোডাক্টটা সবসময় কি থাকতেছে, কনস্ট্যান্ট থাকতেছে। দিস ইজ হোয়াট উই মিন যে পিভি ইকুয়ালস টু কনস্ট্যান্ট। হ্যাঁ, কেভি মানে কিলো পাস্কাল। Yes, everybody? Okay. If pressure is plotted against 1 by volume, এই যে pressure against volume হলে inversely proportional গ্রাফের শেপ পাবো, কিন্তু যদি pressure against 1 by volume আঁকি, 1 by volume এর সাথে pressure কিভাবে proportional, directly proportional, এই জন্য গ্রাফের শেপ কি পাবো, একটা straight line to the origin. Is this clear everyone? Okay. This is known as Boyle's law, এটাকে Boyle's law বলে। আর Boyle's law কোন দুইটা কোয়ান্টিটি নিয়ে ডিল করে, প্রেসার আর ভলিউম। Which states that for a fixed mass of gas at constant temperature, the pressure is inversely proportional to the volume. একটা fixed mass of gas আর যদি আমার টেম্পারেচারটা কনস্ট্যান্ট থাকে তখন প্রেসার আর ভলিউমের সাথে হলো inversely proportional. Here is another way of writing Boyle's law. If the pressure of the gas changes from P1 to P2, when the volume is changed from V1 to V2. Pressure যদি চেঞ্জ হয় P1 to P2, when the volume is changed from V1 to V2, তখন ইকুয়েশনটা কি হবে, যেটা আমি একটু আগে তোমাকে এখানে দেখাই দিলাম, P1 V1 will be equal to P2 V2। তার মানে একটা প্রেসার আর একটা ভলিউমের প্রোডাক্ট will be equal to আরেকটা প্রেসার আর আরেকটা ভলিউমের প্রোডাক্ট, সব সময় এদের প্রোডাক্টটা কি থাকে, কনস্ট্যান্ট থাকে। এবার ক্লিয়ার? ওকে, এবার একটু রিলেশনশিপ অ্যানালাইজ করব বিটুইন প্রেসার এন্ড ভলিউম। Ever will be addressing the relationship between pressure and volume. It has to be kept in mind that between pressure and volume, pressure is the dependent quantity and volume is the independent quantity. Okay? Pressure or volume এর ভিতরে pressure হলো আমার dependent আর volume হলো আমার independent. That is, pressure depends on the volume and not the other way around. Guys, কে কার উপর dependent? Pressure volume এর উপরে। বাংলায় বলতে গেলে volume change করলে pressure change হবে, not the other way around. Since temperature is constant, it is called the control variable. Temperature constant দেখে ওকে আমরা বলবো control variable. Next, as seen in the diagram on the left, as the plunger is pushed in, guys, এদিকে দেখাও তো, এই যে আমার ভলিউম অফ গ্যাস এতটুকু ভলিউম, যখন আমি পুশিং করলাম, you tell me guys, আমার ভলিউমটা কি বাড়লো নাকি কমে গেল? কমে গেল, এক্স্যাক্টলি। প্লাঞ্জার পুশিং করা মাত্রই আমার ভলিউমটা কমে গেল। The volume of the gas into the container decreases. The gas molecules will now collide more frequently. আরো frequently collide করবে। Guys, frequently collide করলে the more frequent collisions means a greater force and therefore a greater pressure. তার মানে আমি কি করলাম, ভলিউম কমাই দিলাম, ভলিউম কমানোতে কি বেড়ে গেল, প্রেসার বেড়ে গেল। ক্লিয়ার? Guys, প্রথম রিলেশনশিপটা দিকে দেখো everybody. Let's first look at the first relationship, যেখানে আমরা দেখতেছিলাম ভলিউম আর
temperature relationship. একদম ফার্স্টে যেটা দেখলাম আজকে over here volume and temperature relationship over here guys এদিকে তাকাও তো when we deal with volume and temperature relationship টা কি basically টেম্পারেচার বাড়লে ভলিউম কি হবে বেড়ে যাবে টেম্পারেচার বাড়লে ভলিউম বেড়ে যায় লেটস সি টেম্পারেচার বাড়লে আমার ভলিউমটা কিভাবে বেড়ে যায় সবাই এদিকে তাকাও যখন আমি আপ অ্যারোতে ক্লিক করলাম টেম্পারেচার বাড়াচ্ছি টেম্পারেচার বাড়লে লেফটের দিকে তাকায় রাখো এবার এই সেম নাম্বার অফ পার্টিকেলস আর গ্রেটার ফোর্স দিয়ে ওকে ধাক্কাচ্ছে ধাক্কায় ওকে কোথায় উঠায় দিল উপরে উঠায় দিল তারপর আমার ভলিউম কি হয়ে গেল বেড়ে গেল তারপর সব আর এইবার আমাদের সিলেবাসের জন্য যেটা ইম্পর্টেন্ট নাও উইল লুক এট বয়েলস ল এভরিবডি সরি বয়েলস ল না হ্যাঁ বয়েলস ল বয়েলস লতে কোন দুইটা কোয়ান্টিটি নিয়ে ডিল করে P1 B1 equals to P2 V2 গাইস প্রেসার এন্ড ভলিউম নিয়ে ডিল করে প্রেসার এন্ড ভলিউম নিয়ে ডিল করার সময় লুক এট দ্য টেম্পারেচার টেম্পারেচারে কোনো অ্যারো আপ ডাউন দেখতেছো কেন টেম্পারেচার আপ ডাউন দেখতেছো না টেম্পারেচার ইজ কনস্ট্যান্ট এক্স্যাক্টলি Boyle's law deals with pressure and volume ওকে তাকায় দেখো তো গাইস আমি ভলিউমটা যখন এই ভলিউমে আছে ভ্যালু তখন লুক এট দ্য প্রেসার কততে আছে 1 1 মানে আবার প্রেসারের ভ্যালু 1 না 1 অ্যাটমসফেরিক প্রেসার ওকে 1 atm বলা হয় এটাকে 1 অ্যাটমসফেরিক প্রেসার যখন আমি ভলিউমটাকে বাড়ানো স্টার্ট করব খেয়াল করো the moment I start increasing the volume যখন আমি ভলিউমটাকে বাড়াচ্ছি এবার দেখো তো 1 থেকে প্রেসার কি হয়ে যাচ্ছে কমে যাচ্ছে কমে কত হয়ে গেল 0.5 আমি আরো ভলিউম বাড়াই আর বাড়বে না এখানে 0.5 হয়ে গেল কিন্তু আমি যদি রিভার্সটা করি ভলিউম কমানো স্টার্ট করলেই তাকে দেখো প্রেসারের ভ্যালু কি হচ্ছে বাড়তেছে প্রেসারের ভ্যালু ইজ ইনক্রিজিং ভলিউম যত কমাবো প্রেসারের ভ্যালু তত বাড়তে থাকবে কেমনে বাড়লো ভলিউম যখন কমাই দিলাম গাইস তুমি বলো এখন পার্টিকেলস গুলা কি আরো মোর ফ্রিকোয়েন্টলি কোলেক্ট করতেছে নাকি লেস ফ্রিকোয়েন্টলি more frequent collisions correspond to greater force corresponds to greater pressure this is how the whole thing happens এবার কি ক্লিয়ার any confusion anyone alright এবার আমরা চলে যাব একটা কোশ্চেন পেপারের কোশ্চেনে তাদের বের করো দেখো কোশ্চেন কি বলতেছে gas is trapped in a syringe by a piston গ্যাসটাকে আমি ট্র্যাপ করে রাখলাম সিরিঞ্জে পিস্টন দিয়ে shows that the narrow end of the syringe is sealed when the gas is at a pressure of 1.1 times 10 to the power 5 it occupies a volume of 40 cm cube explain in terms of molecules how the gas exerts a pressure on the inside of the syringe কত মার্কের কোশ্চেন দেখো এটা 3 marks go up একটু পরে দেখো তো আমি কি লিখছি অরিজিন অফ প্রেসার ইন গ্যাসেস এই পার্টটা বাইরে রাখছিলাম গাইস একটা গ্যাসের ভিতরে প্রেসার আসে কোথা থেকে তোমার লেখা সেটাই আছে পরে দেখো gas molecules move randomly and collide with the inner walls of their container as they collide a force is exerted and pressure is given by force per unit area guys can you identify the 3 points from here what are the 3 points collide করে কোলাইড করলে কি এক্সার্ট করে একটা ফোর্স আর ফোর্স পার ইউনিট এরিয়া কি দেয় আমাকে প্রেসার লিখে ফেলো কুইক আর ওইদিকে তাকাবো না ডোন্ট লুক এট দিস এনিমোর
the piston is slowly pulled to the right. Piston কে slowly আমি pull করলাম right এর দিকে until the volume occupied by the gas is 110 cm cube. Pull to the right until the volume occupied by the gas is 110 cm cube. The temperature of the gas does not change. Of course, আমি যখনই Boyle's law নিয়ে কাজ করতেছি তখন টেম্পারেচার কে কি রাখতে হয়? কনস্ট্যান্ট। ক্যালকুলেট দ্য নিউ প্রেসার। আমার আগে প্রেসার কি ছিল দেখো? এক্স্যাক্টলি। তার মানে আমরা যদি এই অ্যাপ্রোচে যাই, এটা আমার শুরুর প্রেসার, ফার্স্টের প্রেসারকে আমি কি নাম দিতে পারি? P1। আর এটা আমার প্রথম ভলিউম, এটার নাম কি দিতে পারি? V1। P1 আর V1 should be equal to আমার পরের প্রেসার, এটা কি হবে? V2। আর নতুন প্রেসার বের করতে বলছে, লেটস কল দ্যাট P2। আমার কিছু বলা লাগবে? get to work। কোন ইকুয়েশন ইউজ করব? P1 V1 equals to P2 V2। P1 V1 equals P2 V2। get to work quick। ফার্স্ট প্রেসার ছিল 1.1 times 10 to the power 5 into first volume ছিল 40, right? equals to second pressure, এটা আমি বের করব into এই V2 টা হলো আমার 110। আচ্ছা গাইস, আমার কি সিএম কিউব থেকে মিটার কিউবে কনভার্ট করতে হবে নাকি হবে না? হবে না। কেন হবে না বলো? এক্স্যাক্টলি, এই জায়গার সিএম কিউব আর এই জায়গার সিএম কিউব, the CM cubes get cancelled out। করতে হবে না, আমার ও লেভেল সিলেবাসে নাই। সিএম কিউব সিএম স্কোয়ার থেকে মিটার স্কোয়ার সিলেবাসে নাই, তারপরে দেখাই দেবো শেষের দিকে। যদি জানতে চাও, ডিভাইডেড বাই 100 কিউব, divided by 100 cube, not 100। Last topic for today, everybody. Last topic for today. আজকে আমাদের দেখতে হবে how pressure changes with temperature। প্রেসার কিভাবে টেম্পারেচারের সাথে চেঞ্জ হয়। গাইস, একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো তো এভরিবডি। সবার আগে দেখলাম ভলিউম কিভাবে টেম্পারেচারের সাথে চেঞ্জ হয়, তারপর দেখলাম প্রেসার কিভাবে ভলিউমের সাথে চেঞ্জ হয়, বাকি থাকে কে? প্রেসার আর টেম্পারেচার। আর এখন আমরা দেখব প্রেসার কিভাবে আমার টেম্পারেচারের সাথে চেঞ্জ হয়। সবাই বুঝতেছে কি হচ্ছে? নেক্সট আসো। As the temperature increases, the kinetic energy of the particles also increases। Guys, মাথায় রাখো, এবার আমাদের রিলেশনশিপ হলো প্রেসার আর টেম্পারেচারে। প্রেসার আর টেম্পারেচার নিয়ে যখন আমি ডিল করতেছি, তখন আমার ভলিউমকে কি রাখতে হবে? কনস্ট্যান্ট। এক্স্যাক্টলি, ভলিউমকে রাখতে হবে আমার কনস্ট্যান্ট। এন্ড এই জন্যই আমি এখানে একটা জার ইউজ করলাম, রিজিড জার। Why did I not use a balloon? Because বেলুন হইলে আমার ভলিউমটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, কিন্তু আমি যখন প্রেসার আর টেম্পারেচারে ডিল করব, আই ক্যানট অ্যালাউ মাই ভলিউম টু চেঞ্জ। এই জন্য আমি একটা এমন কন্টেনার ইউজ করব যার ভলিউমটা সবসময় কি থাকবে? কনস্ট্যান্ট। সিনারিওটা একটু দেখো গাইস, এই জারটাকে আমি পানির ভিতরে ইমার্স করলাম, এটাকে ওয়াটার বাথ বলা হয়। ওয়াটারটাকে হিট করলাম, এই ওয়াটারটা হিট আপ হওয়ার কারণে চতুর্দিক থেকে আমার এই জারটাকে হিট আপ করবে। জারকে হিট আপ করলে জারের ভিতরের গ্যাসটার টেম্পারেচার আমি কি দিয়ে মেজার করব? থার্মোমিটার। আর গ্যাসের ওপেনিংটা কানেক্টেড টু মাই প্রেসার গেজ। তাহলে টেম্পারেচার চেঞ্জ করব আর টেম্পারেচারটা মেজার করব থার্মোমিটার দিয়ে, আর চেঞ্জ করার পরে আমার প্রেসারের ভ্যালু কি হলো সেটা মেজার করব আমি কি দিয়ে? এই প্রেসার গেজ দিয়ে। সবাই বুঝতেছো? ওকে। তার মানে ডিফারেন্ট টেম্পারেচারে আমি ডিফারেন্ট প্রেসার বের করব, তারপর ওদের রিলেশনশিপ দেখব। And what relationship do I see, everybody? Temperature বাড়লে প্রেসারের কি হয় একটু দেখে ফেলি তো সবাই। As temperature increases, the kinetic energy of the particles also increases। The molecules move faster and collide more frequently and harder with the walls of their container। Molecules আরো faster move করবে and collide করবে আরো frequently with the walls of their container। There is now a greater force। এবার ওয়ালস অফ দ্য কন্টেনারের উপর একটা গ্রেটার ফোর্স, আর ফোর্স পার ইউনিট এরিয়া আমাকে কি দিবে? প্রেসার। এই জন্য আমার প্রেসারটাও কি করবে? ইনক্রিজ করবে।
Is this clear, everybody? Let me show you something real quick. এদিকে দেখো। এটাকে প্রেসার ল বলে, আবার অনেকে এটাকে গেজ ল বলা হয়, ঠিক আছে? তো দেখি এই গেজ ল থেকে আমরা কি শিখবো, এভরিবডি সবাই নোটিস করো। গাইস, ফার্স্ট থিংস ফার্স্ট, এই গে-লুসেক ল আমাকে কোন দুইটা কোয়ান্টিটি রিলেশনশিপ দেখায় আগে এটা আমি আইডেন্টিফাই করি। প্রেসার এন্ড টেম্পারেচার, ফাইন। So Gay-Lussac law deals with pressure and temperature. Okay. So next question, between pressure and temperature, would you be able to identify pressure আর temperature এর ভিতরে কোনটা আমার ডিপেন্ডেন্ট কোয়ান্টিটি আর কোনটা আমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোয়ান্টিটি? টেম্পারেচার ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর প্রেসার হলো ডিপেন্ডেন্ট। যদি ঘুরায় বলি, প্রেসার ডিপেন্ডস অন টেম্পারেচার। তাকায় দেখো, আমি যখনই টেম্পারেচার বাড়াচ্ছি, look at the value of the pressure, everybody. টেম্পারেচার বাড়ানোর সাথে সাথে প্রেসারটা দেখো কি হয়ে যাচ্ছে, আমার বেড়ে যাচ্ছে। টেম্পারেচার বাড়াইলে এই যে আমার প্রেসার বেড়ে গেল। কিন্তু টেম্পারেচার কমাইলেও প্রেসার কমবে, অফকোর্স। টেম্পারেচার কমাচ্ছি, প্রেসার কমতেছে, বাট লুক এট দ্য ভলিউম গাইস। ভলিউম কি থাকতেছে? কনস্ট্যান্ট, এক্স্যাক্টলি। ভলিউমটা রিমেইনস কনস্ট্যান্ট। ইজ দিস ক্লিয়ার, এভরিওয়ান? একদম 100% ক্লিয়ার। তাহলে ওদের রিলেশনশিপ কিরকম ছিল? ডাইরেক্ট নাকি they have a direct relationship, guys. In fact, direct relationship is not directly proportional as well. They are actually directly proportional as well. Directly proportional, but কোন টেম্পারেচারের সাথে ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল? ডিগ্রি সেলসিয়াসের সাথে তো না, কেলভিন স্কেলের সাথে। এক্স্যাক্টলি, প্রেসার ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দ্য টেম্পারেচার, বাট কোন স্কেলের সাথে? কেলভিন স্কেলের সাথে। একটা ছোট্ট হিন্ট দিয়ে রাখি, যখনই আমরা গ্যাস লসের যে কোনো কাজ করব, একদম সারাক্ষণ মাথায় রাখতে হবে যে টেম্পারেচার ইজ ইন মাই কেলভিন স্কেল, নেভার এভার এন এক্সেপশন। কেলভিনে কনভার্ট করে নিব ক্লাস 273 দিয়ে। ক্লাসের শুরুতে, ও তুমি তো লেটে আসছো, ক্লাসের শুরুতে দেখছি যে কিভাবে ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে কেলভিনে কনভার্ট করতে হয়, রেকর্ডিং করা আছে, দেখে নিও। অল গুড এভরিবডি? দ্যাটস ইট ফর টুডে। জি স্যার।